بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم میں آپ جماعت نہم دہم کی زندگی کی کتاب میں سے اسباق اور نظمیں پڑھیں گے۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نثر جو بھانگو یعنی حصہ نثر جو کہ اسباق پر مشتمل ہے۔ حصہ نظم جو بھانگو یعنی حصہ نظم جو کہ نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا پہلا سبق حجت الوداع و خطبہ ہے۔ اس سبق میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حج آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حج سے واپسی پر آپ نے ایک خطبہ دیا۔ اسی خطبے کی تفصیل اس سبق میں پیش کی گئی ہے۔ آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الوداع و خطبہ ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت سے آخری حج ادا کیو۔ ہجری 10 سال یعنی ہجرت کے 10ویں سال ذوالحج جے مہینے میں ذی الحج کے مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹکل تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا۔ مناسک جی ادائیگی کھاں پوئے پان عرفات جے میدان میں ڈاچی تے چڑھی خطبہ ڈناؤں۔ مناسک کی ادائیگی یعنی مناسک کا مطلب ہوتا ہے حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد۔ مناسک کی ادائیگی حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد کھان پوئے کے بعد پان عرفات جے میدان میں آپ نے عرفات کے میدان میں ڈاچی تے چڑھی اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ ڈناؤں خطبہ دیا۔ وہ خطبہ مسکینن بانہن زالن یتیمن جے حقن جو کھلیل پدھر نامو ہو۔ وہ خطبہ مساکین، غلاموں، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی کھلی ہوئی حقیقت یا کھلا ہوا اعلان تھا۔ کھلیل پدھر نامو کھلا ہوا اعلان یا کھلی ہوئی حقیقت۔ ان میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کے توحید جی امانت قرآن جے دستور کے ساہسا سانڈھے رکھن جو تاکید فرمایاؤں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت اور قرآن کے دستور کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ہک بے جی جانن لجن ملکیتن جے احترام رکھن جی تلقین کیاؤں۔ ایک دوسرے کی جانیں لجن عزتوں اور ملکیتوں کا احترام رکھنے کی تلقین کی۔ بانہن سا شفقت غلاموں کے ساتھ شفقت، یتیمن سا مہربانی یتیموں کے ساتھ مہربانی، مسکینن جی سنبھال مسکینوں کا خیال، عورتن سا عدل اور عورتوں کے ساتھ عدل، سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیاؤں اور ان کے حقوق کی سندن کا مطلب ہوتا ہے ان کے حقن جی ان کے حقوق کی حرمت کی تاکید فرمائی۔ سندن خطبے جوں کے اہم گالیوں ہی آہن۔ آپ کے خطبے کی کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ کچھ اہم کا مطلب اہم ہی ہوگا، گالیوں باتیں یہ ہیں۔ میں اجو کے ڈیہں آج کے دن جاہلیت جی جاہلیت کی سمورن رسمن کے تمام رسومات کو پہنجن پیرن ہیٹھاں لتاڑیاں تھو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاہلیت کی گمراہیوں دور کیوں
गुमराहियों को दूर किया। अल्लाह ताला ने आपसे जाहिलियत की गुमराहियों को दूर कर दिया। ऐं नस्बी फ़ख्र और ख़ानदानी फ़ख्र ख़त्म करे छॾियाऊं, ख़त्म कर दिया, छॾियाई कर दिया। मोमिन इज़्ज़त वारो, मोमिन इज़्ज़त वाला। ऐं फ़ाजिर ज़लील आहे और फ़ाजिर यानी गुनहगार, बदकार, ज़लील है। अॼु खां पोइ, आज के बाद, अरबीअ खे अजमियत ऐं अजमीअ खे अरबियत का भी फ़ज़ीलत का न आहे। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई भी फ़ज़ीलत हासिल नहीं है। सब इंसान आदम जो औलाद आहिनि, सब इंसान आदम की औलाद हैं। ऐं आदम खे मिट्टीअ मां पैदा कयो वियो हो और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। हर को मुसलमान बे मुसलमान जो भाव आहे। हर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का जो का मतलब का भाव भाई है। ऐं सब मुसलमान एक बरादरी आहिनि और सब मुसलमान एक बरादरी हैं। ऐ इंसानों पंहिंजे ग़ुलामनि जो ख़्याल रखो। ऐ इंसानों अपने ग़ुलामों का ख़्याल रखो। जेकी अम्ही खाओ, जो आप खाओ, सो हुननि खे खारायो, वही उनको भी खिलाओ। ऐं जेकी अव्हां पहिरियो, सोई हुननि खे पहिरायो, वही उनको पहनाओ। औरतुनि जे मुआमले में खुदावंद ताला खां डिजंदा रहो। औरतों के मुआमले में खुदावंद ताला से डरते रहो, डिजंदा रहो, डरते रहो। औरतुनि ते अव्हां जा, औरतों पर आपके, ते पर, औरतों पर आपके, ऐं हुननि जा अव्हां ते और उनके आप पर हक़ आहिनि, हक़ हैं। अव्हां जूं जानियूं, आपकी जानें, ऐं अव्हां जा माल और आपका माल हिक ॿिए ते एक दूसरे पर, हिक ॿिए एक दूसरे पर अहिड़ी तरह हराम कया वञनि था, इस तरह से, अहिड़ी तरह, इस तरह हराम किए जाते हैं, जहिड़ी तरह, जिस तरह अॼोके ॾींहुं, आज के दिन, हिन शहर में, इस शहर में खून खराबे हराम थियल आहे। खून खराबा जहिड़ी तरह, जिस तरह अॼोके ॾींहुं, आज के दिन, हिन शहर में, इस शहर में खून खराबा हराम करार दिया गया है। आऊं अव्हां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾे वञी रहियो आहियां। मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ। अहिड़ी शइ, ऐसी चीज़, अव्हां वटि, आपके पास, मैं आपके पास ऐसी चीज़ छोड़कर छॾे वञी रहियो आहियां, छोड़ कर जा रहा हूँ। जेकॾहिं उनखे, अगर उसको, जेकॾहिं अगर उसको मज़बूती सां, जेकॾहिं उनखे मज़बूती सां झलींदा, अगर उसको मज़बूती से पकड़ोगे, झलींदा, पकड़ोगे, त कॾहिं बि गुमराह न थींदा। तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो आहे अल्लाह जो किताब, वो है अल्लाह की किताब। कर्ज़ अदा कयो वञे, कर्ज़ अदा किया जाए। उधारी शइ वापस ॾिनी वञे, उधारी चीज़ वापस दी जाए, यानी जो उधार चीज़ ली गई हो वो वापस दी जाए। शइ का मतलब होता है चीज़। ज़ामिन कर्ज़ भरे ॾियण लाइ ॿधल आहे। ज़ामिन कर्ज़ अदा करने का पाबंद है, यानी जो ज़मानत देता है वो कर्ज़ अदा करने का पाबंद होगा। ॿधल आहे, पाबंद है, भरे ॾियण लाइ, अदा करने का पाबंद है। ख़बरदार, मता मूंखां पोइ गुमराह थी वञो। ख़बरदार, कहीं मेरे बाद गुमराह न हो जाना। ऐं हिक ॿिए जूं सिसियूं लाहींदा रहो और एक दूसरे की, हिक ॿिए जूं, एक दूसरे की सिसियूं, गर्दने लाहींदा रहो, गर्दने उतारने लगो। अव्हां खे, आपको, अल्लाह ज़ुल जलाल जे आॾो हाज़िर थियणो आहे। आपको अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने आॾो, सामने हाज़िर थियणो आहे, हाज़िर होना है। उहो अव्हां जे अमलनि बाबति अव्हां खां पुछाणो कंदो। वो आपके आमाल के बारे में आपसे पूछगछ करेगा, पूछताछ करेगा। पुछाणो, पूछगछ, पूछताछ करेगा। ॾोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ ख़ुदि ज़िम्मेवार आहे।
गुनहगार अपने गुनाह का खुद जिम्मेदार है। डोहारी गुनहगार अपने गुनाह का खुद जिम्मेदार है। पीयू जे डोहलाए पुत्र, बाप के गुनाह के लिए बेटा, पुत्र का मतलब बेटा, पीयू का मतलब बाप के गुनाह के लिए बेटा, आई पुत्र जे डोहलाए, और बेटे के गुनाह के लिए पीयू जिम्मेवार न आहे, बाप जिम्मेदार नहीं है। जेकॾहिं को बिनाहकारो ऐं शीदी शख़्स अम्हा जो अमीर हुजे, अगर कोई बहुत काला, बिनाहकारो बहुत काला, ऐं शीदी और शीदी शख़्स अम्हा जो आपका अमीर हुजे, अमीर हो, ऐं अम्हा खे और आपको अल्लाह ताला जी किताब मुवाफ़िक़ हलाए, और आपको अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक चलाए मुवाफ़िक़ मुताबिक चलाए त उन जी इताअत ऐं फर्माबरदारी करो, तो उसकी इताअत और फर्माबरदारी करो।